पीएम मोदी ने तमिलनाडु में ईसरो के एक नए प्रक्षेपण परिसर का किया शिलान्यास। कई परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को थुथुकुडी में लगभग 17,300 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि राज्य प्रगति का नया अध्यक्ष और अध्याय लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को थूथुकुडी में लगभग 17,300 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि राज्य प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है और केंद्र के प्रयासों के कारण तमिलनाडु आधुनिकता की नई ऊंचाइयों को छू रही है। थूथुकुडी के निकट कुलकेरापट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रक्षेपण परिसर की लागत लगभग 986 करोड़ रुपए है और इसके बनकर तैयार हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है। 2000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया है। रेल यात्रियों, आम लोगों की सुविधा, सुरक्षा, इसके लिए सैकड़ों फ्लाईओवर और अंडरपास बने हैं। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। वर्ल्ड क्लास ट्रेवल एक्सपीरियंस के लिए आज तमिलनाडु में 5 वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई जा रही है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत सरकार तमिलनाडु में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु का नेशनल हाईवे नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। केंद्र सरकार के प्रयास से बढ़ती हुई कनेक्टिविटी तमिलनाडु में ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रही है। और साथियों, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बोल रहा हूं, न मेरी आइडियोलॉजी बोल रहा हूं। मैं डेवलपमेंट के काम की बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे मालूम है तमिलनाडु में कई अखबार हैं, कई टीवी चैनल हैं जो इन खबरों को छापना चाहेगी, दिखाना चाहेगी, लेकिन यहां जिस प्रकार की सत्ता है वो उनको ये नहीं करने देगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम तमिलनाडु की सेवा में कभी रुकेंगे नहीं, विकास के कामों को अटकने नहीं देंगे। நண்பர்களே, பாரத அரசின் முயற்சியால் நவீன இணைப்பு திறனில் இன்று தமிழ்நாடு ஒரு புதிய உயரத்தை எட்டியிருக்கிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே தமிழ்நாட்டில் 1300 கிலோமீட்டர் நீளம் ரயில் கட்டமைப்பு செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்கிறது. 2000 கிலோமீட்டர் அளவிலான ரயில் பாதைகள் மின்மயமாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ரயில் பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் வசதி பாதுகாப்பிற்காக பல நூற்றுக்கணக்கான மேம்பாலங்களும் சுரங்கப்பாதைகளும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ரயில் நிலையங்கள் நவீன வசதிகளால் இழைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உலக தரம் வாய்ந்த அனுபவத்தை பெற்றிட இன்று தமிழ்நாட்டில் 5 வந்தே பாரத் ரயில்களும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. சாலை கட்டமைப்பிலும் கூட பாரத அரசு தமிழ்நாட்டிலே கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடுகளை செய்து வருகிறது. இதன் விளைவாகத்தான் கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே தமிழ்நாட்டில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் வலைப்பின்னல் வேகமாக அதிகரித்திருக்கிறது. மத்திய அரசின் சீரிய முயற்சி காரணமாக அதிகரித்து வரும் இந்த இணைப்பு
தமிழ்நாட்டில் வாழ்க்கை வாழ்வதில் சுலபத்தன்மையை அதிகரித்து வருகிறது. நண்பர்களே, நான் ஒரு விஷயத்தை உங்கள் முன்பாக வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன், விரும்புகின்றேன். நான் இங்கே உரையாற்றுவது, நான் உங்களிடம் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் யாவும் ஒரு அரசியல் கட்சிகளுடைய சித்தாந்தமோ அல்லது என்னுடைய தனிப்பட்ட சித்தாந்தமோ கோட்பாடோ கிடையாது. இது டெவலப்மெண்ட் ஐடியாலஜி, வளர்ச்சி முன்னேற்றத்திற்கான கோட்பாடு. ஆம், நான் இதை இங்கே கூறும்போது இங்கே தமிழ்நாட்டிலே இருக்கும் செய்தித்தாள்கள் இவற்றை பிரசுரிக்க மாட்டா. ஏனென்றால் இங்கே இருக்கும் அரசாங்கம் அவற்றை பிரசுரிக்க விடாது. ஆனாலும் கூட ஆனாலும் கூட நண்பர்களே, ஆனாலும் கூட இந்த தடைகளை எல்லாம் தாண்டி தமிழ்நாட்டிற்கான வளர்ச்சி பயணத்தை, வளர்ச்சி திட்டங்களை மத்திய அரசு செயல்படுத்தியே தீரும். साथियों, वाटरवेज और मैरीटाइम सेक्टर को हमारे देश में दशकों तक उपेक्षा के साथ देखा जाता रहा, लेकिन यही उपेक्षित सेक्टर्स आज विकसित भारत की बुनियाद बन रहे हैं। तमिलनाडु और दक्षिण भारत को इसका सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। तमिलनाडु के पास 3 बड़े पोर्ट्स हैं, 1 दर्जन से ज्यादा छोटे पोर्ट भी हैं। हमारे दक्षिण के लगभग सभी राज्य कोस्टल लाइन की असीम संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। मैरीटाइम सेक्टर और वाटरवेज सेक्टर के विकास का सीधा मतलब है तमिलनाडु जैसे राज्य का विकास। आप देखिए, पिछले 1 दशक में अकेले बीओसी पोर्ट पर ट्रैफिक 35% बढ़ा है। पिछले साल इस पोर्ट ने 38 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया। इसकी सालाना ग्रोथ भी करीब 11% रही। ऐसे ही रिजल्ट आज हमें देश के दूसरे बड़े पोर्ट्स में भी देखने को मिल रहे हैं। इस सफलता में भारत सरकार के सागर माला जैसे प्रोजेक्ट की एक बड़ी भूमिका है। நண்பர்களே, நீர்வழிகள் மற்றும் கடல் வழி வாணிபத் துறையை பல தசாப்தங்களாகவே நமது தேசம் எதிர்பார்ப்போடு தொடர்ந்து நோக்கி வந்திருக்கிறது. ஆனால் பல எதிர்பார்ப்புகளை தாங்கிக் கொண்டிருந்த இந்த துறைகள்தான் இன்று வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தின் அஸ்திவாரம் ஆகி வருகின்றன. தமிழ்நாட்டிற்கும் தென்னாட்டிற்கும் இதனால் மிகப்பெரிய ஆதாயம் கிடைத்து வருகின்றது. தமிழ்நாட்டின் வசம்
3 பெரிய துறைமுகங்கள் இருக்கின்றன. 1 டஜனுக்கும் மேற்பட்ட சிறிய துறைமுகங்களும் இருக்கின்றன. நமது தென்னாட்டின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து மாநிலங்களின் கரையோர பகுதிகளும் எல்லையில்லா சாத்தியக்கூறுகள் நிறைந்தவையாக இருக்கின்றன. கடல் வாணிபத்துறை மற்றும் நீர்வழித்துறை ஆகியவற்றின் மேம்பாடு என்பதற்கான நேரடியான பொருள் என்ன தெரியுமா? தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலத்தின் வளர்ச்சி. நீங்களே பாருங்கள், கடந்த 1 தசாப்தத்திலே மட்டும் வஉசி துறைமுகத்தின் கப்பல் போக்குவரத்து 35% அதிகரித்திருக்கிறது. கடந்த ஆண்டில் மட்டும் இந்த துறைமுகமானது 38 மில்லியன் டன் சரக்குகளை கையாண்டிருக்கிறது. இதன் ஆண்டு வளர்ச்சி வீதம் கிட்டத்தட்ட 11% இருந்திருக்கிறது. இதனை போன்ற பலன்கள்தான் இந்த தேசத்தின் பிற பெரிய துறைமுகங்களிலும் கூட காண கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த வெற்றிகளின் பின்னணியிலே பாரத அரசின் சாகர்மாலா போன்ற திட்டங்களின் ஒரு பெரிய பங்களிப்பு அடங்கி இருக்கின்றது. साथियों, केंद्र सरकार के प्रयास से आज भारत मैरीटाइम और वाटरवेज के क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है. पिछले 10 वर्षों में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कई पायदान ऊपर चढ़कर 38 पोजीशन पर पहुंच गया है. हमारी पोर्ट क्षमता इस 1 दशक में डबल हो गई है. नेशनल वाटरवेज में 8 गुने का इजाफा हुआ है. भारत में क्रूज यात्रियों की संख्या में भी 4 गुने की वृद्धि हुई है और सी फेरर्स की संख्या भी 2 गुनी हो चुकी है. आने वाले समय में मैरीटाइम सेक्टर की ग्रोथ कई गुना होने जा रही है और उसका बड़ा लाभ समुद्री तट के राज्यों के साथ साथ तमिलनाडु को मिलना तय है. और इससे मेरे नौजवानों को, मेरे देश के युवा बेटे बेटियों को रोजगार के अनेक नए अवसर आज समुद्री किनारे के राज्यों को मिलने वाले हैं. मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु विकास के इस मार्ग पर आने वाले समय में और तेजी से आगे बढ़ेगा. और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तीसरी बार देश हमें सेवा का मौका देगा, तब मैं आपकी सेवा भी और एक नई ताकत के साथ करूंगा. जो प्रोजेक्ट आज शुरू हुए हैं, उनको पूरा करने का भी हम उतनी ही ताकत से प्रयास करेंगे. और तमिलनाडु के लोगों को ये मोदी की गारंटी है. நண்பர்களே, மத்திய அரசின் முயற்சி காரணமாக கடல் வாணிபம் மற்றும் நீர்வழித் துறைகளில் இன்று பாரதம் பெரும் புகழ் ஈட்டி வருகின்றது. கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே
ஏற்பாட்டியல் செயல்பாட்டு குறியீட்டில் பாரதம் பல புள்ளிகள் உயர்ந்து 38வது இடத்தை எட்டி பிடித்திருக்கிறது. நம்முடைய துறைமுகத் திறன் இந்த ஓர் தசாப்தத்திலே மட்டும் 2 மடங்காகி இருக்கிறது. தேசிய நீர்வழிகளில் 8 மடங்கு அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. பாரதத்திலே நீர்வழி உல்லாச பயணம் மேற்கொள்ளும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 4 மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது. கப்பல் பயணிகளின் எண்ணிக்கையும் கூட 2 மடங்கு அதிகரித்து விட்டது. இனி வரும் காலங்களில் கடல் வாணிபத்துறையின் இந்த வளர்ச்சி பல மடங்கு அதிகரிக்க இருக்கிறது. இதனால் பெரிய ஆதாயம் கரையோர மாநிலமான தமிழ்நாட்டிற்கு ஏற்பட இருக்கிறது. இங்கே வேலை வாய்ப்பிற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அதிகரிக்க இருக்கின்றன. வரவிருக்கும் காலத்திலே